हारी बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक। कलजुग के जहाज बाणी के बोहित। हलत पलत के रखिक शब्द गुरु जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बड़े ही वडभागे हो जो कि इस कलयुग के घोर समय अंदर जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते गुरु रूप साध संगत के दर्शन करन दा सुभाग भरिया समा प्राप्त होया है। हजूर दे अमृत बचन हन पंचम पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। इस कलयुग के घोर समय अंदर तर ही वो जीव सकदा जिसनों सत संगत प्राप्त होवे। हुण सत संगत किसनों आखांगे? एक सिख दो साध संग। एक है तो केवल सिख है, दो है तो साध संगत है। इसे दा रूप है जिन्हों गुरु नानक साहब ने आख्या सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान। आम तौर पर कई मजहबां ने आख्या कि जे रब की बंदगी करनी है तो विआह नहीं कराने चाहिए। रब की बंदगी करनी है तो परिवार तो अलग हो के की जा सकती है। पर मेरे गुरु बाबे ने गृहस्थ नूं सब तो वड्डा धर्म दस्या है। सगल धर्म में गृहस्थ प्रधान। सतगुरु जी कहते सारिया धर्मां च गृहस्थ प्रधान है। जदों दोने जी बैठ करके रब का नाम लैणगे ना, बंदगी करनगे, कोशिश करया करो जे समा मिले ना शाम नूं रहरास साहब वेले सारा परिवार बैठ के इकट्ठे करया करो। अमृत वेले का नितनेम जे हो सके तो कोशिश करया करो घट तो घट दो प्राणी ते बैठ ही जान, क्योंकि गुरु साहब आखदे एक सिख दो साध संग। दो हो गए तो सत संगत हो गई। तो सतगुरु जी महाराज आखदे हन संगत असल में किसनों आख्या जा सकता। हुण इहदा भाव ये नहीं कि नशेड़ी शराबी जुआरी चार चार छे छे अठ अठ बैठ जाते हैं कि उन्होंने सत संगत आख देवांगे। गिणती मिणती का नाम ही कला सत संगत नहीं है। सतगुरु जी आखदे हन सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणीए। सत संगत उसनूं जानना करिए जिथे एक प्यारे परमात्मा दे नाम दी गल हुंदी होवे। महाराज सत संगत विचों मिलेगा कि प्राप्ति किस चीज़ की हुंदी है? ते गुरु साहब आखदे हन किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। पता नहीं केड़ा एक किनका गुरबाणी दा संगत विचों हिरदे च वस जाना, घर घर जाना, फिर उस जीव की महिमा नूं गणन नहीं किया जा सकता, उसनूं बयानिया नहीं जा सकता। सो तुसीं भागां वाले जे जिहड़े सत संगत कर रहे जे। उस तो भी वड्डे भाग हन कि अज असीं उस गुरु की याद मनाउण वास्ते इकत्तर होए हाँ जिस दे परथाए दशमेश पिता जी ने आप लिखिया है श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर साहब नूं ध्याउण नाल, गुरु तेग बहादुर साहब नूं देखण नाल सारे दुख चले जाते हैं। हुण कित्थे देखांगे गुरु साहब नूं? देखो पहली जिहड़ी गल आखी गुरु साहब ने कि श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। हुण पहला काम तो आपां जिथे मर्जी कर सकते हाँ। घर बैठ के भी तुसीं कह सकते हो
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਜਪੋ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਮੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ 10 ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥਪਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾਤੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਭੇਟ ਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੰਗ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ,
बाकी सारियां दौलतां इहदे विच ही आ जाणियां। अरदास कर दित्ती, मत्था टेक के जदों उठना ना, उठते वक्त आस्ते जो दमड़ा गोलक च पा देना, किसी नूं पता ना लगे। ज़्यादातर पुरातन समय ते एवें करदे, भुआ के मारना 1 रुपये का टका। मत्था टेकिया, फिर उठ के हौली जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं फतेह बुलाउणी आ। उस तो बाद पहली गल तो हुक्मनामा साहब बाहर ही लिखिया हुंदा, पढ़ के आउणा। हुण जिस तरह अपने गुरुद्वारा साहब अंदर लिखिया, इधरले पासे जाना। इधर क्यों लाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दीयां परिक्रमा करनियां ते सतगुरां नूं सज्जे हथ रख के फिर परिक्रमा करनियां। इत्थे आउणा, अगे खड़े होना, हुक्मनामा साहब पढ़ना। उस तो बाद आस्ते जे पौड़ियां चढ़ के इधर आ जाना। इत्थे आके आपां फिर मत्था टेकदे आं। क्यों मत्था टेकदे आं कि जेड़ा भी कोई महापुरुष, जेड़ा भी कोई गुरसिख, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाए। तो जेड़ा सवेरे शाम गुरु महाराज की ताबिया बहिंदा, भावें इत्थे भाई सुखविंदर सिंह ही आ, वो गुरसिख ही आ ना, जेड़ा बहिंदा गुरु का सिख ही होके बहिंदा। तो उन्हां दी चरण धूड़ी कित्थे मिलदी सानूं? इत्थे ते उन्हां दे चरण टिकदे टिकदे आ ताबिया बहन लग्गिया। इस करके इत्थे पहली भावना यह है मत्था टेकण दी। दूजी भावना यह है कि सतगुरु ये ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का स्थान सी। तुहाडी किरपा दे नाल साडे वर्गे निमाणिਆਂ नूं भी बिठा दिता। ते इत्थे असीं मत्था जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकदे आं, उत्थे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी की इस गद्दी नूं भी टेकदे आं कि बाबा जी वो तुहाडे गुणां विचों साडे ते भी बख्शिशां कर दिओ। फिर इधरों जाके जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं दोबारा मत्था टेकना, मत्था टेक के फतेह बुला के संगत वल नूं मुख करके मुख दे विच हौली जी कह देना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ी संगत बैठी होएगी ना, वो भावें आवाज़ नहीं करेगी पर हौली जी सीस झुका देणगे। इहदा मतलब फतेह का जवाब दे दिता। जिथे किते तुहानूं जगह मिलदी संगत विच जाके उस जगह ते निमरता दे नाल बैठ जाना, ये एक मर्यादा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार की, गुरुद्वारा साहिब की। हुण मैं तुहानूं अपने विषय वाल लैके आवां। श्री गुरु हरकृष्ण महाराज का परसों के रोज़ प्रकाश पुरब सी। पहला भाग असीं कल दे रोज़ गुरुद्वारा साहब अपने पलटन दे विच विचारिया सी। तुसीं उहनूं सरवण कर सकदे जे। उहदे च कड़े की मर्यादा दसी गई है, गुरु घर मत्था टेकण की मर्यादा दसी गई है, किवें ये जिहड़ा कैप्टन घराना है, किवें इन्हां ते गुरु हरराए साहब ने बचन कीते सी कि इन्हां दे घोड़े जमुना तो पार जाके पानी पीणगे, किवें सतगुरां ने काले कोलों जैद प्राणे नूं हराया सी। ये सारा उस जिक्र है। तुसीं यूट्यूब चैनल ते खोलोगे, जदों दास का नाम लैके उत्ते बोल दोगे बलराज सिंह खालसा, तो सारी कथा आ जाएगी। उन्होंने तुसीं सरवण कर सकते जी। हर विशा उहदे विच कोशिश कीती है पाउण दी कि वाहिगुरू मंत्र का की अर्थ है, औखी घड़ी किहड़ी है, हर मैदान फतेह की है, देग तिग फतेह की है, जपजी साहब की की महानता है, गुरसिख की है, सारा कोशिश की गई है। तो कल दी वो जिहड़ी वीडियो रिकॉर्डिड होकर चढ़ चुकी है। अज दूसरा भाग भी कल तक तुहाडे सामने आ जाएगा। जिहड़े नहीं इत्थे पहुँच सकते वो सरवण कर सकण। सो आओ गुरु हरकृष्ण पातशाह के इतिहास वाल आइए। सतगुरां के इतिहास की आरंभता करन तो पहलां मन बिरतियां जोड़िए, गुरु फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कीरतपुर साहिब की धरती ते माता कृष्ण जी के गृह विखे, माता कृष्ण जी की कुख तो गुरु हरराए साहब के गृह विखे सतगुरां का 1656 दे विच प्रकाश होया है। श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज का सतगुर अजे छोटी संसारी आरजू करके छोटी आरजू दे सन। तकरीबन 5 साल की उम्र सी जदों गुरु हरकृष्ण महाराज नूं गुरता गद्दी की दात बख्शिश हो गई। 5 साल की उम्र दे विच कल असीं विचारिया सी कि सतगुरां दा वड्डा भराता राम राय जदों औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया ना, बुलाया तो सी हरराए साहब नूं,
कि तुसीं आके सफाई दिओ। तुहाडे वड्डे गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिहड़ा ग्रंथ रचिया इहदे विच इस्लाम दे बारे की आख्या गया। औरंगजेब दे कन्न भरे गए। असल दे विच इह ते गुरु अर्जन देव पातशाह दे वेले तो ही चलदा आ रहा सी। संगतां ने गुरु हराए साहब नूं आख्या महाराज तुसीं आप ना जाओ। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह गए सी, उन्होंने शहादत देनी पई सी। गुरु जोत दे नाल इन्हां दी हमेशा ही खड़कदी रही है। बाबर कियां दी ते बाबे कियां दी कदे बण आई नहीं, क्योंकि वो चाहुंदे सी इह तखत दे विच दखलअंदाजी करनी, पर गुरु साहब ने स्वीकार नहीं किया। पंचम पातशाह वेले भी बड़ी दखलअंदाजी की गई कि पृथ्वी नूं गद्दी ते बिठाया जाए। इस करके बाबर कियां दी ते बाबे कियां दी आपस विच खड़कदी रही। अज औरंगजेब बादशाह ने जदों गुरु हराए साहब नूं सुनेहा भेजिया, सतगुरां ने अपने वड्डे सपुत्र बड़ा विद्वान सी राम राय नूं दिल्ली भेजिया। हालांकि उसने भी गुरु पिता की परख की। जदों गुरु हराए साहब ने आख्या ना पुत्र तुसां दिल्ली जाना, कहंदे पिता जी मैं की जवाब देवांगा औरंगजेब नूं। कहंदे गुरु नानक साहब दे घर दियां रिद्धियां सिद्धियां सारियां तुहाडे नाल रहणगीਆਂ। इन्हें बिना घोड़े जोड़ियां रथ खड़ा सी, उपर जाके बह के ना कहंदा चल भाई गुरु पिता दियां कर परिक्रमा चलीए दिल्ली नूं। बिना घोड़ियां तो रथ चलिया, परिक्रमा करके आके खड़ गया। गुरु साहब ने आख्या पुत्र गुरु ते पिता दी कदे परख नहीं करी दी हुंदी। पिता का जन्म कै जाने पूत। पिता दी जिहड़ी कमाई उहदे बारे पुत्र की जान सकदा। असीं कई वारी अणजाणे च कह दिंने आ कि बजुर्ग तो इन्ना ही पढ़े, मैं इन्ना पढ़िया लिखिया। असल जिहड़ी मेरी पढ़ाई भी सारी ये बजुर्ग दी पढ़ाई है। ये सारा कुछ उन्हां दियां घालना करके इत्थे तक असीं पहुँचे हाँ। जिहड़ी पदवी ते असीं पहुँच जाइए ना, ये समझना चाहिए कि मेरे माता पिता पहुँचे तां मैं इत्थे पहुँचिया। संसारी पढ़ाई भावें उन्हां दी घट होवेगी, पर उन्हां दी तपस्या वधेरे होवेगी, तां ही उन्होंने अपने बच्चों नूं इत्थे तक पहुँचाया। कमाई हुंदी है माता पिता दी। सो गुरमुख प्यारिओ, इत्थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज अजे छोटी अवस्था सी ते राम राय नूं भेजिया गया ते राम राय ने दिल्ली जाके वो करामातां जिहड़ियां विखाउणियां शुरू कर दित्तियां। गुरु साहब ने कहा सी करामात नहीं दिखाउणी, जाके दिखाउणी हुंदी ते गुरु अर्जन देव पातशाह भी दिखा सकदे सी। करामात कह रहा, कहंदे करामात नहीं दिखाउणी। इहो जी करामात नहीं दिखाउणी कि जिहड़ी बिना जरूरत तो होवे। वैसे तो जे करामात की गल करिए ना, गुरु नानक दे घर दे विच, गुरु नानक दे कुत्तियां दे विच भी करामातां वेखियां गईयां। नानक साहब दे कुकरां च करामातां वेखियां गईयां। हुण इहनूं करामात नहीं ते की आखांगे। दो फटियां विच दे लिया मती दास प्यारा, चक जलादा रखिया सिर तो आरा। आरा प्यारा लगदा दफाड़ा करो बनाए, सिर जांदा तां जाए मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जाए। ये तो आप कहांगे पकड़ के बन दिता होएगा, पर अगां सुनो अगे की होया। अर्धो अर्ध चराए सो डारा, विचकारों चीरिया भाई मती दास। अर्धो अर्ध चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर हवै दो फारा। दो फाड़ होके धरती ते डिग्या, दोनों तन ते जपजी पढ़े। दोनों टुकड़ियां चों इको आवाज़ आउंदी सी, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। ये करामात नहीं है, ये नाम दी करामात है। अज किसे दे कोई सट लग जे, चोट लग जे, उन्होंने इंजैक्शन दे के सुन करते आ, ना गल बने बेहोश कर देंगे आ। पर इत्थे ते कटे सीस नूं भी बुढ़े जरनैल ने तली ते टका लिया। एक सिंह अपने ਉਹਦੇ सट लग गई, किते बांह टुट गई तो कहंदे जी तुहाडी बांह सोनी नहीं हो रही। मैं कहा तुसी अपना इतिहास कुर्सीनामा दसना सी कि साडे बाबे दा ते सिर कट गया सी, तली ते रखिया फिर भी नहीं सुन नहीं सी होया। फिर भी अमृतसर तक वो देखते गए सी, कटे हुए सिर दे नाल ते लड़ते गए सी।
सो गुरमुख प्यारिओ, जे करामात की गल करो तो गुरु नानक दे घर दे कूकरां विच भी करामातां मिलणगीਆਂ तुहानूं। ਐਵੇਂ नहीं काबल कंधार झुकदा सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे अगे, ਐਵੇਂ नहीं हरी सिंह नलूए का नाम लैके अज भी काबल च कहिंदे चुप छा जा बच्चिया हरिया राग ले, चुप कर जा नलूआ आ जाएगा। अज भी बच्चे चुप कराउंदे आ, पर जान बुझ के करामातां अपनी शोहरत वास्ते नहीं दिखाउणियां। ये गुरु का हुक्म सी। हुण राम राय ने रोज़ाना पोथी खोलनी, जो उन्हें सवाल करने उन्होंने सवालों के एक एक दे जवाब देने। अज इस तरह चलता गया, बड़ा रसूख वध गया राम राय का औरंगजेब के दरबार। हुण जिहड़े मुल्ला मलाने सी उन्होंने हजम ना होया। वो कहंदे जी साडा सवाल है एक, कहंदे तुहाडे वड्डे बाबे नानक ने लिखिया, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, कड़ भांडे इट्टां की आ जल्दी करे पुकार। कहंदे मुसलमान दी शरीर दी मिट्टी, मुसलमान कहंदा अग च सड़ के जिहदा संस्कार हो जावे वो दोजक दी अग च पैंदा। पर गुरु साहब कहंदे ठीक आ, तुसीं दफना के कबर बना दिंदे हो। जे किसी घुमियार गया उन्हें वेख्या है, कहंदे ना कबरां दी मिट्टी बड़ी चीकनी हुंदी आ। पिंड लोकी आखदे हुंदे सी कबरां वाली पैली चों मिट्टी लियाओ पोचा फेरन वास्ते, वो बड़ी चीकनी मिट्टी हुंदी आ। वो क्यों चीकनी हुंदी आ? ਉਹਦੇ 'ਚ 5 तत्त विलीन होए हुंदे आ। ते कहंदे किसी घुमियार दे वस वो मिट्टी पै गई, कड़ भांडे इट्टां कीआं, कुछ भांडे बनाते कुछ इट्टां बनातियां ते आवे च पा दित्तियां। जल्दी करे पुकार, कहंदे फिर की पुकार, फिर भी तो जलेगी। जदों राम राय नूं ये सवाल किया गया, वो कहंदा नहीं जी ये तो गलती हो गई, बाबे ने इस तरह नहीं कहा, उन्हें बेईमान कहा। बेईमान सारे धर्मां च हुंदे आ। सिखां ने वो सिख किन्ने सचेत सन। अज मेरे वर्गा कोई कथावाचक जो मर्जी सुना के चलिया जावे ना, असी वाह वाह करते चले जाने। असी कभी कहते नहीं बाबा जी सानू भाई तारू सिंह का इतिहास सुनाओ, भाई मती दास का इतिहास सुनाओ। जदों कोई मैनू ये गल आखदा ना बाबा जी आह चीज़ असी सुननी आ, मैनू बड़ी खुशी हुंदी इस गल की, क्योंकि गुरमुख प्यारिओ इहदा मतलब सिख जिहड़ा सुचेत हैगा वा। अज जो भी कोई कह के चलिया जांदा असी उस तरह एक्सैप्ट कर लैने आ। असी तां एक्सैप्ट करते, असी गुरबाणी नहीं पढ़ते, असी भाई गुरदास साहब दीआं वारां नहीं पढ़ते, सानू पता नहीं असलीयत दे विच। ते जदों इत्थे ये गल होई, सिख इन्ने सचेत सी, पत्रिका लिख भेजी और गुरु हराज साहब ने वेख के आख्या ये राम राय का जिधर मुख उधर चलिया जाए साडे मत्थे ना लगे। बाल अवस्था च फुल टुटिया तो इन्नी कोमलता, तो अज भर जवानी में जदों पुत्र जवान होया तो इन्नी त्यागता, कहंदे जिधर जाना उधर चलिया जावे। जिहड़ा गुरबाणी की तुक नूं गलत दसदा वो साडा कोई उहदे नाल रिश्ता नाता नहीं हो सकता। राम राय वापस आया, सेवादारां ने दस्सिया तेरे पिता ने कहा साडे मत्थे ना लगी। चाहिदा ये सी कि जाके माफ़ी मंग लैंदा, चरण फड़ लैंदा। हंकारिया वापस परतिया, औरंगजेब नूं कहंदा तेरी मेरी मित्रता मेरे बापू नूं नहीं पसंद आई, मेरे पिता नूं नहीं पसंद आई, उन्हें मैनू बेदखल कर दिता, घर बाहर तो मैं सखना हो गया। कहंदे गल ही कोई नहीं। उन्हें सोचा गुरु नानक की गद्दी का अगला गुरु इन्हें ही बनना, दूजा भरा तो छोटा, यार गुरु नानक की गद्दी झुकन लग पऊगी आके पैरों में। भावें कि गुरु घर की अजमत नहीं सी पता इन्हां नूं। अज भी कोई बाबा डेरे वाला भी होए ना, सरकार दे अगे किसी मंग लैके चलिया जावे ना कोई, तो सरकारां बड़ियां खुश हो जांदियां। 14वें मुखी की जदों ताजपोशी हुई ना, दस्तारबंदी हुई, तो उन्होंने उस समय के मौके दे जिहड़ा CM सी पंजाब दा, उन्हें आख्या कि जो भी सानू हुक्म लाउण, जे किस चीज़ की जरूरत होवे दमदमी टकसाल नूं ते दस दिओ, कह दिओ सानू। तो जदों महापुरुष खड़े होए ना स्पीच देण, तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नूं दस देना चाहुंदा, ये दमदमी टकसाल जिहड़ी ये योधियां दी टकसाल है, ये भखारियां दी टकसाल नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री कोलों मंगण जाएगी। जे तैनूं किसी चीज़ की जरूरत होवे ते तूं दस दी, ये टकसाल तेरियां जरूरतां पूरियां कर देवेगी। ये गुरु नानक दा घर है, गुरु कलगीधर पातशाह दा घर है। सो असल दे विच जिन्हों इस गल का पता होवे, उन्हें सोचा ठीक आ। तो अज वर्गे जिवें जाके झुकन लग पैंदे, सरकारां दे पैरां 'च बैठे फोटोआं 'च देखे जांदे आ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਨ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਡੇਰਾ ਡਿਊਨ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਟੋਟਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 56 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਿਆ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਔਰ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਐਸ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਘੋਰ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਦੇ ਐਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਤਵੀਤ ਵੱਜਿਆ, ਕਦੇ ਗਲ 'ਚ ਤਵੀਤ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰੈਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਪਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਧਾਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ 1,000 ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ 3 ਫੁੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਧਾਰ ਲਵਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤਾਜ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬਣਿਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, 5 ਲੱਖ 1,000 ਦਊਂਗਾ, ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖ ਆਊ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਦੇ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਦ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਡਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਇੱਕ ਝੀਰ ਸੀ, ਛਿੱਜੂ ਝੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਣਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਓ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਆ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਓ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਿਆ ਖੜਖੜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ, ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ ਪੰਡਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਵ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਅਰਥ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਬੋਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਜੂ ਝੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੈ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਈ ਉਸ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਆ? ਪਰ ਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ? ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਰਾਣੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਬੀਬੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੱਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਰਾਣੀ ਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੁਛ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਇੱਕਦਮ ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ MES ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ, IB ਬੰਗਲੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ? ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ? ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਰੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ?
कदे वो किला साहिब बनया, कभी किसी ने आख्या लाल किला साहिब, नहीं आख्या ना बिल्डिंग नूं। कभी किसी ने आख्या MES का बंगला तैनूं साहिब आख दीए, पर बंगले तो साहिब वही बिल्डिंग बनी जिथे जाए बहे मेरा सतगुर सो थान सहावा राम राजे। जिथे मेरा गुरु जाके बह गया, जिथे मेरे गुरु ने चरण पा दिते, वो थान जड़ा वो पूजा दे लायक हो गया, कल्ला पूजा दे लायक नहीं। जिथे उत्थे लखां लोक नकमस्तक हुंदे आ, उत्थे अपने रोगां वास्ते अरदासां भी करदे, महाराज दे रोगता बख्शो। उत्थे जिन्हां नूं भर पेट भोजन नहीं मिलदा, उन्हां लई 24 घंटे उत्थे प्रशादियां दे लंगर भी चलदे आ। सो इस करके जिथे गुरु साहब जाके बह गए, जिथे गुरु दे चरण पै गए, वो गुरमुखो बंगले तो बंगला साहिब अस्थान बन गया। हुण दिल्ली दे विच औरंगजेब आके 2 घड़ियां बंगला साहब दे दरवाजे ते खड़ा रहा। उन्होंने पता लग गया कि गुंगे बहरे को अंबाले सिजू झूर को गीता दे अर्थ करा के आए आ। उन्होंने पता लग गया कि राणी ने परख की ते गुरु परख विच पूरे निकले आ। 2 घड़ियां आके खड़ा रहा दरवाजे ते, पर गुरु साहब ने कहा असीं मलेश नूं दर्शन नहीं देने, नहीं दर्शन दिते सतगुरां ने। फिर दिल्ली दे विच चेचक दा भयानक रूप फैल गया ते गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने, सतगुरां ने पहला ये समझा दिता कि अमीरी सालां नाल नहीं, ये तो गुरु की बख्शिश किसी उम्र च हो सकती है। तुसीं कई बारी देखिया छोटे छोटे बच्चे बड़ी वधिया कथा करते, बड़ा वधिया कीर्तन करते होंदे आ, ते कई मेरे वर्गे सारी उम्र लंघ जाती है, जपजी साहब नहीं कदी करते होंदे। तुसीं ये चीज़ देखी कई बारी एक बजुर्ग बंदा होवे, उन्हों कोई नहीं बुलाउंदा, ते कई बारी 18-20-22 साल दे नूं पिंड दा सरपंच बना दिंदे। उन्होंने सारा पिंड पुछ के तुरदा, कहंदे गल बड़ी सियाणी करदा। गुरु हरकृष्ण महाराज ने दस दिता अकल जिहड़ी आ ये किसी उम्र दे विच भी रहमत हो सकती, ये उम्र दी मथाज नहीं है। एक पासे 70 साल का बाबा गुरता गद्दी ते विराजमान होया गुरु अमरदास साहब, ते एक बन्ने 5 साल के गुरु हरकृष्ण महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए। एक पासे गुरमुखो 90 साल का भाई मनी सिंह शहीद है, ते एक पासे 4 साल का बच्चा बाबा अजय सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर का पुत्र शहीद है। उस तो भी अगां दुध चुंगदे बच्चिਆਂ ਨੂੰ माता की छाती ते पिया ਨੂੰ गोलियां मार के शहीद कर दिता गया। आपां ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ पता, ਆਪਾਂ इतिहास जानते हाँ। उस तो भी और पिछे चले जाओ, माता की कुख दे विच बच्चा पल रहा, उस मां नूं मारिया गया, मां शहीद होई, नाल वो बच्चा जन्म तो पहला भी शहीद हो गया। सो इस गुरु नानक साहब दे घर की अजमत का जे कोई चाहे ना मैं अंत पाला, तो ये घर बेअंत है, ਇਹਦਾ कोई गुरमुखो अंत नहीं पा सकता। इत्थे आके इक्को ही गल आख्या करो, मैं मूर्ख की केतक बात है। इत्थे आख्या करो हम औगण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाही, माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। ये गल आख के जाया करो, मेरी इक्को अरदास है, मैनू अपनी शरण विच ला के रख लियो। ये इत्थे अरदास बेनती करके जाया करो जदों गुरु घर आउंदे जे। गुरु हरकृष्ण महाराज नूं पता लग्या सारे दिल्ली में, हुण किसी ने कहना सी 5 साल का बच्चा किसी का की भला कर सकता। गुरु साहब ने यह भी दस दिता, सारे दिल्ली च चेचक का भयानक रोग फैल गया, तो गुरु साहब ने वो सारे शहर वासियों को आख्या कल तो तुहाडी सारियां दी चेचक ठीक हो जाएगी। तो सतगुरां ने अकाल पुरख के चरणों च बेनती करके सारे शहर वासियों का रोग अपने शरीर ते ले लिया। हुण तुसीं कहोगे ये किवें हो सकदा?
ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਏਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਓਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਦਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਜੂਨਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲੋਗੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਰਜਮੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ
ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ